미국 샌디에고에 위치한 퀄컴. CDMA 기술로 한 해 주식 상승률 2621%라는 기록을 만들기도 했던 이 회사의 분위기는 그저 조용하기만 했다. 전 세계 CDMA 칩의 90%를 공급하는 퀄컴의 힘은 어디서 오는 것일까? 궁금해진다. We are constantly trying to innovate, make things better, faster, more effective to make today's wireless devices more powerful. And this wall represents many of the inventions that Qualcomm has innovated. 그들이 자랑하는 이 특허증들은 그간 이루어온 기술 혁신의 증거이자 특허 경영으로 일약 글로벌 기업으로 성장한 퀄컴의 상징이기도 하다. 칩셋 하나에 1000개가 넘는 특허로 무장된 강력한 특허 포트폴리오. 그것이 퀄컴의 힘인 것이다. 1985년 통신기술을 개발하는 벤처로 창업한 퀄컴. 1990년 CDMA 기술로 받은 특허는 퀄컴의 역사를 오늘에 이르게 한 주인공이다. 미 국내외를 합쳐 2만 5천 건에 이르는 퀄컴 특허 중 어떤 특허들이 이 자리를 차지하고 있을까? Each of these patents is itself the manifestation of a tremendous amount of work and effort that goes into them. And each of them is unique. Let me give you a few examples. Here, for example, this is an early design for a clamshell phone, the kind of phone that opens and closes. Very important, very innovative when phones, at this point in time, were still what we call in sort of a large brick shape. As you walk this way, actually we're going back in time. Down this direction is the earlier patents when Qualcomm was very young, and these were some of the important ones that helped to really establish us as a major player in wireless communication. CDMA 기술 개발에 성공했지만 기술을 사업화해줄 파트너를 찾지 못한 퀄컴은 도산의 위기에까지 이른다. 자신들의 기술을 받아줄 대로 문을 두드린 곳은 한국. 생산 기지이자 시장으로서의 잠재력까지 갖춘 곳이기 때문이었다. 예상대로 한국에서의 CDMA 상용화는 큰 성공을 거두고 이를 바탕으로 세계 각국의 연구시설을 갖춘 글로벌 기업으로 거듭난 퀄컴은 이제 이북, 디스플레이, 모바일 컴퓨팅 등 다양한 영역에서 R&D를 이어가고 있다. It is true that not every R&D project succeeds. We have a failure rate. In fact, it's important that we are not so conservative that every project succeeds because we look for large successes. So there is risk, and we do look very carefully at the investment across the different technology sectors, and we try to balance which the priorities are. 퀄컴의 최근 관심 분야 중 하나는 증강현실. 컴퓨터 그래픽으로 덧붙여진 실제와도 같은 정보를 말한다. So this is an example of an augmented reality marketing campaign that launched in the Denver, in Denver, Colorado. So here's when we start the My Pet T-Rex app. Okay, and we now have to point it to this ad because that's what it says out here. And when you point it, whoa, there's the dinosaur. So this is an actual exhibit in the museum. So let's see what happens if we go close to the dinosaur. Oh, it's trying to bite us. Oh, and they cracked our glass. So it's a very simple interaction. And then when you hit the button push here, it actually gives you a promotional code for a ticket. So this is what the magic of augmented reality is, because it can connect you to a physical object in the real world. You can actually you can engage the user at the point of advertising itself. 새로운 영역의 도전, 그에 따라 끊임없이 이어지는 특허. 특허는 이들에게 어떤 의미일까? Are reinvesting about 20% of our revenue each year into R&D to develop new technologies. And we then, of course, once we invest in those technologies and develop them, we want to protect them through filing patents in the U.S. and Korea and worldwide in order to help protect those ideas. 퀄컴은 스스로 CDMA 기술을 확산하기 위해 휴대전화 생산에도 뛰어들지만 1999년 사업을 포기하고
기술 라이센싱과 칩셋 제작에 주력한다. 퀄컴 순수익에서 라이선스료가 차지하는 비율은 60%가량, 즉 특허 라이센싱이 비즈니스의 주력인 것이다. And given the business model, what that means is the continued reinvestment that we make into R&D becomes then available through our license agreements to our licensees, and they're able to use those new technologies in their devices as part of those agreements. And so, the reinvestment really helps drive the industry, helps drive new technologies, and supports new applications and services, for everyone. 연구 개발의 결과를 지켜줄 단단한 특허. 그 특허가 만들어내는 라이센스 로열티. 그것을 바탕으로 이어지는 연구 개발의 선순환 고리. 퀄컴은 2011년 전년 대비 36% 증가된 149억 6천만 달러의 매출을 기록하며 세계 반도체 업계 순위 6위에 올랐다. 워크맨을 밀어내고 휴대용 음향기기 시장을 장악한 MP3 플레이어. 휴대용 MP3 플레이어가 엠피맨닷컴이라는 한국 기업에 의해 처음 상품화되었다는 것을 아는 사람은 그리 많지 않다. 그 상품이 나오자 전 세계 젊은이들이 열광을 했습니다. 예를 들면은 이제 그걸 만들어서 이제 인터넷에 이제 발표를 했는 그 기사가 나가니까 정말 이 지구촌이 아주 좁다는 걸 느꼈어요. 전 세계에서 소위 이제 댓글이 수천 개가 붙어가지고 그 이튿날 되면은 그 뭐 답변하고 정리하는데 아주 난리를 쳤습니다. 혁신적인 기술과 폭발적인 시장 반응은 국내로부터 투자가 이어지며 무한 성장의 가능성이 점쳐진다. 하지만 경쟁사들의 특허침에는 소송으로 이어지고 시장 독점, 로열티 수입, 어느 쪽에서도 성공을 거두지 못한다. 긴 소송에서 인정된 특허는 이미 회사가 경쟁사에 인수된 후였다. 엠피맨이 가지고 있었던 특허를 그대로 가지고 국내에서 완벽하게 특허 행사를 했다 그러면은 지금 제일 고통스러운 게 이제 애플이 되겠죠. 애플이 이제 제일 이제 어려운 입장이 될 거고, 물론 뭐 이제 지금 스마트폰을 만든 회사도 다 마찬가지겠습니다만은. 강한 특허 포트폴리오를 구축하지 못했던 엠피맨닷컴의 예는 퀄컴의 특허 경영과 대비되는 사건이었고, 특허 경영에 취약한 우리 중소기업의 현실을 잘 보여준 일이다. 우리나라의 특허 출원 순위는 세계 5위. 기업으로부터 나오는 특허 출원만 9천 건에 이른다. 하지만 출원 건수를 비교하면 대기업이 단연 우위에 있고, 대기업과 중소기업의 수를 감안하면 그 차이는 비교가 되지 않는 수준으로 커진다. 기업 내부에 특허 전문가가 좀 부족하고 전담부서도 없는 굉장히 열악한 형편입니다. 이러다 보니까 특허 출원 관리라든지 이런 것들을 제대로 전담할 수 있는 인력이 없어서 그런 것들이 어려움이 있고요. 또 하나는 기업 내부에 지식재산권에 대한 교육이 부족해서 경영자라든지 직원 대상 교육이 부족해서 거기에 대한 특허 마인드가 부족한 형편입니다. 그러다 보니까 이제 그런 것들이 가장 어려운 거라고 생각이 됩니다. 중소기업의 특허 출원에서부터 지식재산 관리 전반을 지원하기 위해 설립된 서울 지식재산센터. 특허권을 비롯한 지식재산권이 기업 경영의 실제적인 무기가 될 수 있도록 다양한 프로그램을 가동 중이다. 많은 우수한 지재권을 갖고 지식재산권을 확보를 하고 있지만 기업 경영상에서 어떤 그 활용이라든지 사업화가 잘 미진을 해서 아직 그 스타 기업으로 진입하지 못한 그런 기업들을 발굴해서 육성하는 프로그램이 있습니다. 그런 걸 통해서 저희가 현재 29개사를 지금 발굴해서 지원을 해주고 있고요. 올해 이제 그 15개사가 지금 졸업할 예정으로 있습니다. 매년 3년 단위로 지금 지원을 하고 있습니다. 수많은 환자들을 위해 공기질 관리가 필수적인 대형 병원. 이곳엔 공기를 살균한다는 신개념의 공기청정기가 설치되어 있다. 이 공기청정기는 자외선을 이용해서 공기 중에 떠다니는 바이러스의 DNA와 RNA를 파괴해 공기를 살균하는 장치이다. 서울 지식재산센터로부터 특허 스타 기업으로 선정돼 지원을 받고 있는 IMB 에어가 개발한 제품이다.
모두 40개에 이르는 특허를 보유한 IMB 에어. 제품 개발의 시작은 아주 우연한 기회로 얻은 아이디어에서 출발했다고 한다. 그러니까 2000년 초죠. 그러니까 제가 그때 중국 상해 출장을 갔었어요. 중국에 사람들 무지하게 많잖아요. 근데 비행장, 음식점, 공공장소, 길거리에도 사람이 없어요. 야, 이거 바이러스를 죽일 수 있는 것, 이거 개발하면 되면 이게 대박 나겠구나. 그렇게 해서 바로 그냥 한국에 다시 돌아와서 바로 개발에 들어갔습니다. 대표이사님 안녕하십니까. 안녕하세요. 예. 제품 개발에 들어간 지 10년. 2011년 특허 스타 기업으로 선정된 IMB 에어에는 직원 아닌 직원이 한 명 더 생겼다. 서울 지식재산센터의 진광범 지식특허 컨설턴트. 기술 분석 내용을 보시면 1번이 특허 컨설턴트의 오늘 방문 목적은 IMB 에어의 신개발품과 관련한 특허 분석과 특허 동향 보고, 특허 출원 동향 분석, 사업 초기, 특허 출원 3개월 만에 특허 등록 거절 통지서를 받은 우여곡절을 넘기고 특허 등록에 성공했고, 특허 등록 후에도 타 기업과 권리침해 내용 증명을 주고받았던 IMB 에어. 되는데 그 중에서 해외로 사업망 확대를 추진하며 더 광범위한 특허 정보가 필요하다. 하지만 해외 선행기술 파악은 중소기업에게 버거운 일이 될 수밖에 없고, 다양한 정보를 수집, 제공하고 있는 서울 지식재산센터의 역할이 큰 힘이 되고 있다. 맞춤형 특허 PM. 그러니까 특허의 전반적인 원리라든가 기술 동향, 특허 동향, 이런 거는 특히 제품 개발하는 데 있어서는 아주 유용한 그런 정보입니다. 그런 컨설팅도 받았고요. 그 다음에 국내 특허 출원, 해외 특허 출원, 등등 여러 가지 지원을 많이 받았습니다. 중소기업의 지식재산권 강화를 위한 지역 단위 지원 체계는 단순히 출원 지원이 아니라 특허를 전략적으로 활용할 수 있는 기틀을 마련해 주는데 그 목적이 있다. 우리나라 과학기술의 메카, 대전 카이스트. 연구 단계에서부터 지식재산권과의 연결고리가 필요하다는 생각에서 나온 시스템은 대학과 연구소에도 찾아볼 수 있다. 디지털 기기의 디스플레이 장치로 없어서는 안 될 LCD. 연구실에선 더 얇고 더 민감한 LCD를 만들기 위한 액정 기술이 개발되고 있다. 이곳은 실험 과정을 단계별로 꼼꼼히 기록해야 하는 특별한 노트가 있다. 실험 상황과 결과를 연구 노트에 기록하고 있습니다. 현재 골드 나노 파티클을 합성하는 과정을 진행하고 있습니다. 연구 노트는 실험 조건부터 결과까지 실험의 모든 과정을 기록하는 것은 물론 과제명, 과제 코드 번호와 같은 형식적 요건도 갖춰야 한다. 또한 내용 못지않게 기록자, 점검자의 서명, 기록 날짜도 중요하다. 특허와의 연계성 때문이다. 특허와 관련된 증거 자료로서의 가치는 물론 오는 2013년부터는 특허 출원 시 본 출원에 앞서 연구노트를 이용한 출원구와 출원일 인정이 가능해질 것이기 때문에 연구노트의 작성은 그 중요성을 더해가고 있다. 또한 연구노트 확산에 힘쓰고 있는 R&D 특허센터에서는 특히 전자노트의 사용을 장려하고 있다. 연구노트 확산지원본부에서는 그 연구자들이 체계적으로 연구 기록을 할 수 있도록 이제 그 교육도 하고요. 그다음에 이제 전자연구노트 구축 지원 같은 이제 지원 사업도 하고 있습니다. 더군다나 이제 전자문서일 경우에는 기록물의 진본성이 굉장히 중요하기 때문에 시점 인증 제공 서비스도 지난 11월부터 본격적으로 서비스를 하고 있습니다. 기술 개발을 위한 연구, 투자와 지식재산을 연결시키기 위해 설립된 R&D 특허센터에서